Hi dear students, good morning to everyone. Dear students, in today's class we are going to discuss the poem Paper Boats. Okay, in today's class we are going to discuss about the poem that is Paper Boats. In your childhood days, you made the boats. Okay, paper boats. Dear students, see that paper boats. Okay, we have to read that words with the spelling. Okay, dear students. Yes, P-A-P-E-R, paper. B-O-A-T-S, boats. P-A-P-E-R, paper. B-O-A-T-S, boats. Okay, boat means singular, boats plural. More than one is called plural. Okay, dear students. Yes, now we have to discuss one by one. Okay, yes. The first paragraph is like this. Day by day, I float my paper, boats one by one, down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. Okay. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. Where I live. Okay. Then next. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with the leafy flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. Then next, I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with Sufi flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. Then next, I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds sitting there with the blowing sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. Okay, dear students. Then next, observe, dear students. I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds sitting there white blowing sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. Okay, then next. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats flat on and on under the midnight stars. The fairest of sleep are sailing in them, and the lading is their baskets full of dreams. Okay. When night comes, I bury my face in my arms
and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the lading in their buckets full of dreams. Okay, so dear students, this is all about the paper boats stanzas. Okay, then next you have to move the words. Okay, yes, first I would like to introduce the author, the Rabindranath Tagore. He was very famous poet, novelist, dramatist. Okay, yes, this is the picture of Rabindranath Tagore. Okay, written by the poem Paper Boats. Unit number 7, class 5, unit number 7. Okay, poem Paper Boats written by Rabindranath Tagore. Okay, yes, dear students. Next, see that the picture is the picture of paper boat. Okay, and then these are all the pictures of stars, and this is sky, and that is moon. Okay, this is very nice to look. Then dear student, now I will introduce the words to know. It means difficult words or new words or hard words. Okay, we have to know about the meaning of those words. Okay, dear students, the first one, stream. S-T-R-E-A-M, stream, flowing water. Okay, stream, flowing water. Stream, flowing water. S-T-R-E-A-M, stream, flowing water. It means tore. Strange, unknown, aparichita. Okay, fully flowers, silly flowers. White, orange, parijata flowers. Okay, parijata. The next, blooms, bird opening into flower. Bird opening into flower. Bird opening into flower, aralu. Okay. The next, dawn, time of first sunshine. Time of first sunshine, munjane. Launch, launch, send, harisu, kalisu. Launch, harisu, kalisu. Blooming, solan, solan, ubbida. Playmate, a friend, snehita. Playmate, snehita, friend. Fairs, fairs, beautiful, charming ladies with who live in the other world. Fairs means what, dear students? Beautiful, charming ladies who live in the other world. Apsarayaru. Okay, fairies means Apsarayaru. Beautiful, charming, who live in other world. Apsarayaru. Lading means load, bara. Lading, bara. Okay, dear students, now we have to discuss the poem line to line explanation. Okay, yes, paper boat. Dear students, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿ ನೆನಪು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಮಗು ಪೇಪರ್ ಬೋಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕನಸು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಐ ಫ್ಲೋಟ್ ಮೈ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೌನ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ, ದಿನ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಐ ಫ್ಲೋಟ್ ಮೈ ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೌನ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೋಟ್ನ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ನೀರಿರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಇನ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆನ್ ದೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ಐ ಲೀವ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆನ್ ದೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ಐ ಲೀವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್? ಸ್ಮಾಲ್. The word opposite word of the big is small. Then black. What is the opposite word of black? White. Opposite word of the black is white. Okay. Then next, I write my name on them and the name of the village where I live. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವಳು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ಅವಳು ಬರೆದು ನೀರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೋಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್? ವಿಲೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿ, ಟೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, I hope that in some strange land will find them and know who I am. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಊರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವಳ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಪೇಪರ್ ಬೋಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ಅವಳು ತೊರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, I load my little boats with the fully flowers from our garden. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, CDS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಅವಳ ಹೆಸರು ಬರೀತಿದ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು ಅವಳು, ಲೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಹೂವನ್ನೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬೋಟನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಇವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆದು
ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಳಕು ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅವು ಹೂವು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು, ಕೇರಾಗಿರ್ತಾಯಿದ್ವು. ಡಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇರಿಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್, ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ. ಡಾನ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವು ಹೂವು ಈ ಒಂದು ಡಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಾನು ನನ್ನ ಬೋಟನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇರಿಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳು ಆ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಅವು ಏನಾಗಿದ್ವು, ಮೊಗ್ಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಿದ್ವು, ಹೂವಾಗಿ ಅರಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I launch my paper boards and look up into the sky and see little clouds sitting there white blogging sails. I know not what playmate of mine in the sky sent them down the air to rise with my boards. Okay, yes, I launch my paper boards and look up into sky and see little clouds sitting there white blowing sails. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಳು ಪೇಪರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೂವಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ಏನು ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಆ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದ್ವು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾಯಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೇಗೆ ಅವಳು ಹೂವಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ, yes, blooms means opening the flower, means ಹರಳೋದು. ಬ್ಲೋಂಗಿಂಗ್ ಹುಬ್ಬಿದ. ಓಕೆ, yes, playmate means friend. Okay, yes, see that. The white blooming sails, I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boards. ಸೊ ನನಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ದ ಸ್ಕೈ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್. ಸ್ಕೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಬೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೋಟ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಶೈನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಅಂದರೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಡೌನ್ ದ ಹೇರ್ ಟು ರೇಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಬೋರ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ಮೈ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. The fares of sleep are sailing in them, and the lading in their baskets full of dream. Okay, when night comes, ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ಮುಖದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಆಗ ಕನಸು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ. Okay, paper boards flat and on under the midnight stars. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅವಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವ, ಆವಾಗ ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ವು. ದ ಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇಮ್. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ.
ಫೇರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು. ತುಂಬ ಕತ್ತಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಳ ಬೋಟ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವು. ಸೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ಸ್. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಏನು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೂನ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಸರೆಯರು ಕೂಡ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.